जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम भिडियो तुम साहित्य बही पाठ 3 वर्षा कविताटीर समस्त प्रश्नोत्तर डिस्कसन करनबा। तो चलतु पिलामाने आउ डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न मो बुझीबारे कर दूची निम्न दि जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर दूची कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पाई कुहा जाइछि। ऑप्शन दूची राजपथ, जलपथ, सड़क पथ, आकाश पथ। तेबे एठारे सठिक उत्तर हो ऑप्शन घ आकाश पथ। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमाछे एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होइछि। ऑप्शन दूची शीतल, ओदा, गरम, नरम। तेबे एठारे सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख गरम। 3 नंबर दूची तुमे एही उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल तार कारण सांगमानक सह आलोचना कर। परवर्ती प्रश्न मिलिमिशि जोड़िबा कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि। सेमानक मध्यरे रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शा जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गारटाणी जोड़। प्रथमे देला कवितार पद समूह, देन देला रेखांकित शब्दर अर्थ बा भावार्थ। तो एक नंबर दूची जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनंकर मते। तो ये जो तोष चिते देइछि अंडरलाइन करिछि तार अर्थ हो संतोष मनरे। तो ताकू आमे गारटाणी के जोड़ी दबा। देन क्वेश्चन नंबर 2 रे रहूछि खद्योत कीट निशामुखे जगत आबोरिले सुखे। ताहले एठी निशामुखेर अर्थ होछि संध्या समय रे। ताकू आमे गारटाणी के जोड़ी दबा। देन 3 नंबर रे दउछि छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिसे मही। ताहले एठी छत्र प्राय ता अर्थ होछि छता भली। गारटाणी के जोड़ी दबा। देन 4 नंबर रहूछि अतिथि देखी भक्तजने जेसन तोष हुअंती मने। ताहले एठी भक्तजने ता अर्थ होछि साधु व्यक्ति माने। तो ताकू आमे गारटाणी के जोड़ी दबा। परवर्ती प्रश्न पद्यांश उपरे आलोचना कर। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। तो पिला माने प्रथमे कर दूची मही मंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। तो यही जो आमे पद्यटी पिला माने देखुचे तो यार अर्थ आमे जदि लेखिबा प्रथमे आरंभ करबा। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास रचित वर्षा कवितारू आनीत। पृथ्वीर दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्य तापरे पृथ्वी 8 मास धरी संतापित होइथाए। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामला करे। तेणु जीवजगत 6 ऋतु मध्यरे वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही थांती। शून्य आकाश व्यापी मेघमाल चारिआडे घुटी जाए। 8 मास धरी प्रखर सूर्यतापरे भूपृष्ठर समस्त जलराशि बाष्पीभूत होई पृथ्वी शुष्क हो जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम हो जाए और पृथ्वीवासी कष्ट नाश हुए। पृथ्वीर दुख देखि मेघ करुणापूर्ण हृदय रे जलदान करे। घोर गर्जन करी मेघमाला जल बर्षि थांती। कवि मधुसूदन लिखिछंती बांधव अटे तरुलता जीवर प्रकाशई करुणा से निरंतर। देन देखिबा खरे अळप नदीए पुरिले लहरी मते उछुलिले। तो प्रथम आम लिखिबा उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास को लिखित वर्षा कवितारू उद्धृत। एठारे कवि वर्षा काल रे क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क रे आलोकपात करिछंती। वर्षा ऋतु आसीबा मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होइथाए। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत आनंदित होइथांती। जुलुजुलिया पोक माने संध्या बेले उड़ी बुलंती। मेघर गुरुगंभीर गर्जन शुणी बेंग माने जलाशय चारिपाखरे बेढ़ी जाई गर्जन करती। छोट छोट नदी जल पूर्णगर्भा होई उठंती। से सब नदी रे हठात बन्या देखा दिए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुली उठी कौन करती ना दुई कूल को छुई थांती। देन देखिबा गरे दूची छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिसे मही। ताहले प्रथमे आमे लिखिबा संक्षिप्त पद्यांशटी कवि जगन्नाथ दास को लिखित वर्षा कवितारू उद्धृत।
ଏଠାରେ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟରାଶି ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଶସ୍ୟରେ ଭରପୁର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିତ୍ତରେ ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠି ଛତା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଟଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଉଠନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟିକ ତୁଳନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଦେଉଛି ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ଉତ୍ତର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାନେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାଳ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଜଳଦାନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଜଳ କଷ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଆଦି ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗରେ ଦେଉଛି କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର आपके फोन से सिर्फ रिंगटोन नहीं, भक्ति की आवाज निकलेगी। सनातन ऐप लाया है भगवान के स्पेशल रिंगटोन, हनुमान जी की गदा की गर्जना, शिव तांडव का तेज, कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन। बस एक टैप करे, अपना रिंगटोन सेट करे और ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଫୁଟିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ରଛତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କବିତାରୁ ବାଛିକି ତା ଉପରେ ତମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ। କବିତାଟି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହଁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ତ ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେହିପରି ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ତୁଷାର ବର୍ଷିବା, ପ୍ରଚୁର ତୁଷାର ପଡ଼ିବା। ତାପରେ କରୁଣା ବର୍ଷିବା, ଦୟା ମନୋଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବା। ଦେନ୍ ମାଡ଼ ବର୍ଷିବା, ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିବା। ତ ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରି ଦେଉଛି ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ତ ପିଲାମାନେ ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଖରେ ଦେଉଛି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମହି ବା ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଗରେ ଦେଉଛି ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ତ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ତା ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନିଶା ମୁଖେ।
ତାପରେ ଘରେ ଦଉଛି ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ବା ଆକାଶ ପଥରେ ହିଁ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଜିଥାନ୍ତି। ତ ବେଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ମଣ୍ଡୁକେ। ତ ମଣ୍ଡୁକେ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଅଲଗା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତେବେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗିରିଶିଖ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ଏସବୁ ବର୍ଷା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କିନ୍ତୁ ଗିରିଶିଖ ଏଠି ଅଲଗା, ମାନେ ପର୍ବତର ଶିଖ ଭାଗ ଏଟା ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଉଛି ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ ଏମାନେ ଅଲଗା, ଛତୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା। ତ ଆମେ ଛତୁ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ସେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଅତୀତ କାଳକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଋତୁର ସମୟ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ କାଳ ମାନେ ପାଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଅଲଗା। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ତା ସହିତ RTE ଏକାଡେମୀର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବ। ଲିଙ୍କ୍ ଏହି